جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی دنیائیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ موجود ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں جنات کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے بھی یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ جنات کو ہماری نظروں سے، انسان کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، اور جنات کو ہم اوریجنل ان کی اصلی شکل و صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں بٹ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات اپنی جگہ ریئلٹی ہے، بٹ کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں جنات کو ہماری نظروں سے چھپا دیا گیا ہے؟ اگرچہ وہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں، اور انفیکٹ ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، بٹ نظر کیوں نہیں آتے؟ واٹ از دا ریزن behind? Today I am going to tell you a story of the father of all jinnat, Abul Jinn. And this is incredible story, very interesting story for those who want to listen these stories, these kind of stories, and who are interested to know about the world of unseen. So اگر آپ بھی ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں then this video is for you. Be calm اور اس ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی نالج میں اضافہ ہونا ہے۔ جب یہ کریشن اسٹارٹ ہوئی تھی، انسان کی کریشن، جب حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے ہیومن بینگ تھے، جب ان کو بنایا جا رہا تھا، اس سے پہلے انسان کی کریشن، اس کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، اینڈ اٹ از 60,000 ایئرس بیک۔ یہ سٹوری وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، انسان کی تخلیق سے، اس کی کریشن سے 60,000 سال پہلے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب انسان بنا بھی نہیں تھا، جب انسان کی کریشن بھی نہیں ہو پائی تھی، اس سے پہلے 60,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اینڈ میں نے آپ کو ایک ایجپشن سکالر کے متعلق بتایا تھا ایک ویڈیو میں، علامہ جلال الدین السیوطی۔ وہ علم کے سمندر ہوا کرتے تھے، 500 سے زیادہ کتابوں کے رائٹر رہ چکے ہیں، اور جنات کی فیلڈ میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ دیٹ از وائی کہ وہ میرے ون آف دی فیوریٹ سکالرس ہیں، ایجپشن سکالر علامہ جلال الدین السیوطی۔ ان کی بکس عربک لینگویج میں ہیں، کسی کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اینڈ انہی کتابوں میں ایک کتاب ہے لغت المرجان فی احکام الجان، اس سے میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ انسان کی تخلیق سے پہلے 60,000 سال پہلے کی بات ہے، جب جنات اس دنیا میں آباد تھے۔ دو ہی مخلوقات تھیں، آسمان میں فرشتے رہتے تھے اور ان کے طبقات تھے، پہلے آسمان والے، پھر دوسرے آسمان والے، پھر تیسرے آسمان والے۔ بائی دی وے یہ آسمان جو تہبت ہے اوپر، یہ ایک سرکولر ایک ٹریک بنتا ہے، ایک طرح کا راستہ بنتا ہے۔ یہ کس طریقے سے اس کی ہول، یہ جو سٹرکچر ہے آسمانوں کا، یہ کیسے بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایک تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کی ہے دی کائنات سیریز میں، اسی چینل پر آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ اس بارے میں انٹرسٹڈ ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور ان کے طبقات تھے اینجلز کے۔ دین زمین میں فرشتوں کے بعد جنات کو آباد کر دیا گیا تھا۔ اب دو ہی مخلوقات تھی، زمین میں جنات رہتے تھے اور آسمانوں پر فرشتے رہتے تھے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، ان کے اندر محو رہتی تھی، اور ہر اوپر والے جو ہوتے تھے، اوپر والے نیچے والوں سے زیادہ عبادت گزار ہوا کرتے تھے۔ اور زمین میں بھی جنات آباد تھے، نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ سٹوری آگے بڑھ رہی ہے۔ دن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک واقعہ ہوا، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا،
और इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया जिन्नात ने, और कत्लो गारतगिरी तक नौबत पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ था? इसकी एक रीजन इसी किताब के अंदर आगे जाकर मिल जाती है। वो ये कि इनके अंदर इनका एक बादशाह मुकर्रर कर दिया गया था और उसका नाम था यूसुफ। एक किंग था जो कि जिन्नात के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था, उनका एक किंग उनके ऊपर मुकर्रर कर दिया गया था, उसका नाम यूसुफ था। बट स्टॉप, मैंने आपको बताया था, मैं आपको अबुल जिन यानी द फादर ऑफ ऑल जिन्नात उसकी कहानी सुनाने वाला हूं। अब इसका उसके साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि इन्होंने जो है इस यूसुफ को कत्ल फिर बाद में कर दिया है। इससे पहले जब उनके बाप की पैदाइश हुई थी, जो कि 60,000 साल पहले मैंने बात की है अबुल जिन की, उसकी पैदाइश की जब बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पैदा फरमाया। एंड डू यू नो, अल्लाह तबारक व तआला ने अबुल जिन को किस चीज से पैदा फरमाया था? आग से। अब आग चूंकि जलाने के काम आती है, ये बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप इन चीजों के अंदर इंटरेस्टेड हैं देन इट इज फॉर यू। अगर आपके मतलब की बातें नहीं है देन मैं क्या कह सकता हूं, फिर आपकी मर्जी है, वीडियो देखे ना देखे। आग का जो वसफ है चूंकि वो जलाने के काम आती है, और आग का जो शोला उठता है, शोले के ऊपर की तरफ से जो ऊपर वाली जो पोर्शन होता है शोले का, जो कि नजर नहीं आता बट वो गर्म होता है, उसके होने का एहसास ऐसे होता है कि जब आज भी हम आग जलाते हैं किसी जगह तो उसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ आप निगाह कीजिएगा, वो नजर तो नहीं आता, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार नजर जाती है, बट होती आग ही है, बड़ा गर्म हिस्सा होता है, और वो एटमॉस्फेयर में उस वक्त हरकत सी हो जाती है, एक मूवमेंट सी हो जाती है जब उसकी तरफ देखते हैं। फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ फायर क्रिएशन हो गई है जिन्नात की। और समूम ये लफ्ज कुरान के अंदर भी आया है, और स्कॉलर्स इस बात पर भी फोकस करते हैं कि वो जो अबुल जिन था जिसकी आज हम स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं, उसका नाम ही समूम था। समूम आग की उसी लपट, उसी लौ को कहा जाता है, एंड उसका नाम भी किताबों में समूम ही आया है, और जलालुद्दीन सयूती ने उसका नाम समूम ही बताया है। अब हम समूम को लेकर ही आगे चलेंगे, वीडियो में जो भी हम बात करेंगे समूम का लफ्ज यूज करेंगे तो आप खुद समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जिन्नात के अब्बा थे, फादर थे, सबसे पहले जिन समूम, इसको पैदा फरमाया। अब मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपसे एक सवाल किया था, वो सवाल ये था कि आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्या वजह है कि जिन्नात को हमसे मख्फी रखा गया है? क्या वजह है कि हमें जिन्नात आंखों से नजर नहीं आते? देयर मे बी सेवरल रीजंस एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू 2 theories about this. One is the visible light spectrum and other is the concept of dimensions. अगर आप इन चीजों के मुतालिक पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो दी कायनात सीरीज में ही एक जिन्नात के मुतालिक द क्रिएशन ऑफ जिन्नात, उसके बारे में हमने पूरी वीडियो तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्ड करी है, उसके अंदर पूरा का पूरा ये सिस्टम आपको समझाया है। बट ये अजम्पशन है हमारी, एक थ्योरी है, हकीकत क्या है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। अब इनको क्यों मख्फी रखा गया है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, बट एक रिवायत ऐसी मिलती है, एक चीज हमें ऐसी मिलती है किताबों में जिस पर अगर गौर किया जाए तो हमें इस रीजन का पता लग जाना है, और वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। बड़े गौर से सुनिएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने समूम को पैदा किया और पैदा फरमाया, देन उससे पूछा है समूम तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी है? उसने अर्ज किया अल्लाह मेरी 2 ख्वाहिशात हैं। 2 ख्वाहिशात का उसने जिक्र किया। अब पहली ख्वाहिश, ये गौर से सुनने के काबिल है। पहली ख्वाहिश उसने ये जाहिर की अल्लाह तबारक व तआला के सामने
کہ हमें यानी हमारी जो आगे नस्ल बढ़ेगी, जो जनरेशन होगी, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि हमें सब लोगों से मख्फी रखा जाए, यानी हम सबको देख सकें और हमें कोई ना देख सके, हमें हाइड किया जाए। ये उसने ख्वाहिश जाहिर की थी पहली। एंड मे बी दिस विल बी वन ऑफ द रीजंस कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई, ये ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि इस रिवायत के आखिर में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दोनों ख्वाहिशात को कबूल फरमाया था और उनको हाइड कर दिया। उन्हें तो हम नजर आते हैं बट हमें वो नजर नहीं आते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर भी ये बात जिक्र फरमाई है कि जिन्नात तुमको उन जगहों से देखते हैं जिन जगहों पर तुम उनको नहीं देख सकते। तो उनको हाइड फरमाया है, उसकी दुआ कबूल की गई है। फिर कैसे किया गया है वो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। इस इल्म की गहराई इंसान के बस की बात नहीं है। उसके बाद उसने दूसरी ख्वाहिश जाहिर ये की कि ए अल्लाह, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता हूं हम में से यानी जिन्नात में से जो भी मरेगा, जिसका भी मरने का वक्त आएगा, वो बूढ़ा नहीं मरेगा, वो जवान होकर मरना चाहिए। और ये बड़ी अजीब सी ख्वाहिश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों ख्वाहिशों को यानी कबूल फरमा दिया और पूरा कर दिया। और इसको नरेट कर रहे हैं हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, जिसको हिब्रुल उम्मा का लक़ब दिया गया है उम्मत में। तो ये भी फरमाया इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर फिर कि उनमें से हर एक को ओझल कर दिया गया है नजरों से, वो नजर नहीं आते। ये उनकी एक दुआ कबूल हो गई, एक ख्वाहिश पूरी हो गई। देन ये भी किया गया कि उनकी ये जो फरमाइश थी हम में से हर बूढ़ा जवान होकर मरे, तो ये भी कबूल किया गया। अब उनका जो मरने वाला होता है बूढ़ा नहीं मरता, अगर वो बूढ़ा हो जाता है वो बूढ़ा मरता नहीं, वो जवान होकर ही मरता है। और इसकी एग्जाम्पल यूं रिवायत में दी गई है कि ये जो कौल में आपको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का बयान फरमा रहा हूं, इसके अंदर ये बात है कि जैसे कोई बच्चा होता है, वो अपनी उम्र की पीक पर पहुंच जाता है, फिर उसको लौटा दिया जाता है अपने बचपन की तरफ। सेम इज द केस विद जिन्नात, इसी तरीके से उनको फिर जवानी की तरफ लौटा दिया जाता है और वो जवान होकर मरते हैं। बाकी हकीकत क्या है, अल्लाह नोज बेटर। अब शायद आपको ये बात पता लग गई होगी कि समूम ने जो दुआ मांगी थी, ये जिन्नात क्यों उजल रहते थे, ये दुआ उसकी कबूल हो गई थी। अब इसकी क्रिएशन चली है आगे, इन्हीं की जुर्रियत में आगे ये नेक लोग थे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले लोग थे। फिर इनके अंदर ही इनका एक किंग, एक बादशाह इनके ऊपर मुकर्रर कर दिया गया था, एंड उसका नाम यूसुफ था। अब इनके अंदर जब जो मैंने हसद और बुगुज की बात की थी वो इनके अंदर पनप गया था, और इन्होंने कत्ल गारत गिरी की इस हद तक वो पहुंच गए, अपने किंग को भी खत्म कर दिया, उसको भी मार दिया। एंड देन आफ्टर दैट, ये उस जमाने की बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 40,000 साल पहले से ये वाकया हुआ है, जब उन्होंने अपने किंग को मार दिया। 40,000 years बिफोर हजरत आदम, द क्रिएशन ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब इनको भगाने के लिए जब इनकी सरकशियां बढ़ गई, बादशाह को भी इन्होंने मार दिया, फिर इनकी सरकोबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का एक फौज भेजी, फरिश्तों की, और उनका जो लीडर था वो अजाजील था, अजाजील उसका नाम आया है। और जो इबलीस, जिसको हम आज इबलीस कहते हैं, वो उनका लीडर था। हालांकि वो जिन्नात में से था, बट वो फरिश्तों के साथ रहता था। क्यों रहता था, इस सवाल का जवाब आज आपको नहीं मिलेगा, आने वाली वीडियोस के अंदर इस सवाल का जवाब भी आपको मिलना है इंशाअल्लाह। और उसके साथ जिन्नात भी थे, फरिश्ते भी थे इस फौज में, जिन्नात भी थे। और जिन्नात की, और दैट इज वाई ये जो पूरा का पूरा झुंड था, ये लश्कर था, इसको लश्करी जिन कहा गया है किताबों में। अब ये पूरा का पूरा लश्कर नीचे आया है, फरिश्ते भी इसके साथ हैं, और इनकी कमांड जो है अजाजिल के हाथ में है। देन उन्होंने इनको भगाया है, मारा है, कत्ल किया गया है, इनको खत्म कर दिया। अब जो बाकी बचे हैं उनको समंदरों में, दरियाओं में और आइलैंड्स की तरफ इनको धकेल दिया, जमीन को खाली कर दिया गया। अब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 40,000 साल पहले की बात है कि इबलीस और उसका जो झुंड उतरा था, वो अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा, फरिश्ते तो उतरे थे आसमान से, लेकिन जिन्नात कहां थे वहां आसमान में, वो क्या कर रहे थे?
دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اس سے پہلے جنات آسمانوں میں جایا کرتے تھے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے, اینڈ مے بی ان کا آسمانوں پر آنا جانا لگا رہتا ہو, پہلے آسمان میں یا دوسرے آسمان میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نوز بیٹر. بٹ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ہی تھا. اب یہ آئے ہیں نیچے, ان کو یہ زمین بڑی اچھی لگی ہے, خوشگوار لگی ہے, رہنے سہنے کے لیے اچھی لگی ہے, تو وہ آباد ہو گئے ہیں جنات اس زمین پر. اب وہ آئے ہیں اور اس زمین پر آباد ہو گئے. ابلیس بھی اس زمین پر آباد ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے کی بات ہے. وہ زمین پر آباد ہو گئے اور یہاں پر وہی رہتے تھے. ایکچوئل وہ یہاں کے ریزیڈنٹس تھے. یہ جو سٹوری ہے آگے چلے گی. ابو الجن کی سٹوری یہاں تک تھی, پھر اس کے بعد اس سٹوری میں کون سا ٹویسٹ آیا, پھر یہ کہاں چلی گئی, یہ انشاءاللہ دی جن سٹوریز میں یہ کہانی آگے چلتی جائے گی. سو آپ کو اس پلے لسٹ کے ساتھ, اس چینل کے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا اگر آپ ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں گے, ساری دیکھنا سمجھیں گے. بٹ ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے پہلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کا ہی ایک قول آپ کو لاسٹ میں سنانا چاہوں گا, کریشن کے حوالے سے ہی, جو کہ اسی کتاب کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے, لقط المرجان فی احکام الجان کتاب کے اندر. اور وہ فرماتے ہیں کریشن کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کوٹ, کہ جنت کو جہنم سے پہلے پیدا کیا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. جنت کو جہنم سے پہلے پیدا کیا گیا, اور رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا فرمایا. دین آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پہلے پیدا فرمایا, اور سورج کو چاند سے پہلے پیدا فرمایا, اینڈ دن کو یعنی ڈے کو نائٹ سے پہلے پیدا فرمایا, اور سمندر کو خشکی سے پہلے پیدا فرمایا, اور زمین کو پہاڑوں سے پہلے پیدا فرمایا, اینڈ فرشتوں کو جنات سے پہلے پیدا فرمایا, اور جنات کو انسان سے بھی پہلے پیدا فرمایا, اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا. یہ پوری کریشن کی سٹوری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کوٹ میں نے آپ کو سنایا ہے. With these words I am going to end this story.